تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ سلیمان نے ہیکل کی تعمیر 7 برس میں کی، لیکن وہیں اپنا گھر بنانے میں اسے اس سے دگنا وقت لگا۔ کیا اس میں کچھ خاص بات ہے؟ ان 2 ستونوں کے ناموں یاکن اور بوئز کا کیا مطلب ہے جو خداوند کے گھر کے مختل میں ہیں، اور ہمیں ان سے کیا روحانی سبق ملتا ہے؟ حوض پاک ترین مقام میں جانے سے پہلے صحن میں پڑتا تھا، دعا سے پہلے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض اور پانی سے دھوئے جانے سے کیا مراد ہے؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے مطالعے میں ہم پہلے سلاطین کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں جو پرانے عہد نامے کی تاریخی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم 7ویں پھر 8ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر احسام خوش آمدید۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خالد آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ کیسے ہیں؟ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر احسام، 7ویں باب میں بائبل ہمیں اس وقت کے متعلق بتاتی ہے جو سلیمان کو اپنا گھر بناتے ہوئے لگا۔ اس کے بعد 6 باب کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اسے خدا کی ہیکل تعمیر کرنے میں 7 برس لگے۔ ہیکل کی تعمیر کرتے ہوئے اسے 7 برس لگے، اور پھر 7ویں باب میں سلیمان کو اپنا گھر بنانے میں 13 برس لگے اور اس نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، لہٰذا آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس نے خداوند کا گھر 7 برس میں بنایا اور اپنا گھر بناتے ہوئے اسے 13 برس لگے۔ اس کے متعلق بتائیے۔ یقیناً بائبل کے ہر لفظ میں ایک خاص بات ہے اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سلیمان فن تعمیر میں دلچسپی رکھتا تھا کیونکہ اس نے اپنا گھر بنایا اور لابن کی لکڑی کا محل بنایا۔ اس نے فرعون کی بیٹی کے لیے بھی گھر بنایا اور وہ وہاں رہنے کے لیے چلی گئی، اور ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی باقی بیویوں کے لیے گھر بنوایا، لیکن اسے یہ 1000 واضح ہے گھر کہ اور 1000 محل بنوانے پڑتے۔ اگر اس کی ہر بیوی نے گھر مانگا ہوتا تو اسے ہر ایک کے لیے گھر بنوانے پڑتے، اور واضح ہے کہ اسے قیمتی چیزوں سے لگاؤ تھا، اور ہم خدا کے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں قیمتی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اپنے گھر میں خدا کے گھر سے زیادہ قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا کا گھر اس نے خدا کی ہدایت سے بنوایا تھا اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ پیمائش میں فرق ہے اور تعداد میں فرق ہے، لیکن اس نے 2 ستونوں کے علاوہ اور کچھ شامل نہیں کیا، لیکن اس کے اپنے گھر کا طول و عرض خدا کے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ وہ دیوار کے ستونوں کی 4 کتاروں سے بنا تھا، اور ستونوں پر دیوار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستون پر لٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا، اور لگتا ہے کہ اس نے بڑا ہی شاندار گھر بنایا تھا، اور یہ واضح ہے کہ اس میں خدا کے گھر سے زیادہ قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ اس میں زیادہ محنت اور وقت لگا، سو میرا خیال ہے کہ اس کی شان و شوکت کی چاہ نے اسے ابھارا کہ وہ قیمتی گھر بنوائے جیسے پہلے کبھی نہ بنا ہو۔ ان لوگوں کے لیے یہاں ایک عملی نصیحت ہے جو اپنے ذاتی معاملات کو خدا کے کام سے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ ہم حجی کی کتاب پر واپس آتے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس قوم کے لیے بہترین نصیحت ہے جس نے خدا کے گھر کو نظر انداز کیا، لیکن انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر شاندار طریقے سے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہودا کے ناظم زربابل بن سلتی ایل اور سردار کاہن یشوا بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خدا کا کلام پہنچا
کہ رب الافواج یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خدا کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکوف گھروں میں رہنے کا وقت ہے؟ گھر یہ جب کا ویران پڑا ہے، اور اب رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ مطلب کہ ان کے دل راست نہیں تھے جب آپ کو خداوند کے گھر سے زیادہ اپنے گھر کی پرواہ ہو۔ میرے گھر سے مراد میرے بچے نہیں بلکہ اس گھر کی مہنگی اشیاء ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کی پرواہ کرنا خدا کے گھر کی پرواہ کرنے کا حصہ ہے۔ میرے ذاتی معاملات، مفادات اور میری اپنی شان و شوکت، میرے اپنے مقاصد اور حج کی باقی تمام کتابیں ہمیں واضح طور پر اس کے نتائج بھی دکھاتی ہیں۔ زندگی میں انتخابات، سست کاہلی اور وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ بھائی خالد، اسی طرح 7ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے حرام کو بلوا لیا، اور وہ نفتالی کے قبیلہ کی بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ اور ٹھٹھیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا۔ کیا آپ ہمیں حرام کے متعلق کچھ بتائیں گے اور اس کا اس کام کے اندر کیا کردار رہا؟ دراصل حرام نام کے 2 اشخاص ہیں، جو کہ سور کا بادشاہ تھا، جس کے داؤد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جس نے داؤد کی موت کے بعد سلیمان کی فکر کی جو نیا بادشاہ اور تخت کا وارث تھا۔ لیکن حرام جس کا تذکرہ 13ویں آیت میں ہے وہ سور کا باشندہ تھا، لیکن وہ سور کا بادشاہ نہ تھا، وہ سور میں رہتا تھا، اور خدا نے اسے بہت خاص نعمتیں اور ہنر بخشا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان کو اس شخص کے متعلق پہلے بتایا گیا تھا، خاص کہ یہ کہ حرام کی ماں ایک یہودی تھی، 12 قبیلوں میں سے ایک سے تعلق رکھتی ہے۔ سلیمان نے حرام کو بلاوا بھیجا کہ اپنی نعمتوں اور ہنر کا بہترین استعمال کرے، کہ جو حکمت و فہم خدا نے اسے بخشا ہے اس سے وہ ان دھاتوں کو استعمال کر کے خدا کے گھر کے لیے عمدہ چیزوں کو بنائے۔ در حقیقت یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایسے کچھ کام ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے وہ نجومی کر سکتے ہیں، سو ہمیں ان میں الجھنا نہیں چاہیے جب ہم اسے کرنے کے قابل نہ ہوں۔ مثلا جب بنی اسرائیل نے بیابان میں ہیکل کو تعمیر کیا اور خدا نے موسیٰ کو اس کا نقشہ اور ہدایت دی، تو اس نے اسے یہ کام کرنے کو نہ کہا، بلکہ خدا نے بزلیل کو یہ کام کرنے کو بلایا تھا۔ موسیٰ نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ یہ کام تو اسے کرنا تھا، بلکہ اسے آگے دیا جنہیں خدا نے بلایا تھا۔ حرام وہ شخص تھا جسے خدا نے بلایا کہ اپنی نعمتوں کو اور ہنر کا استعمال کرے اور خدا کے گھر کے لیے عمدہ اور نایاب چیزیں تیار کرے۔ ہم یہاں ایک عملی سبق سیکھتے ہیں کہ جو کام خدا کے گھر کے کام ہیں انہیں انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جنہیں خدا نے اس لائق بنایا ہے۔ خدا نے انہیں محروم نہیں رکھا۔ خدا کے خاص بلاوے کے تحت بلائے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ معلومات میں یوں ہی الجھ کر اس کو خراب کریں۔ صحیح۔ ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، پھر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ پہلے سلاطین کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ حرام کی ماں نفتالی کے قبیلہ سے تھی، لیکن دوسری تواریخ کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دان کے قبیلہ سے تھی۔ جی بھائی، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ماں باپ مختلف قبیلوں سے تھے، اور ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے قبیلے کو لے کر چلا ہو یا پھر اپنے باپ کے قبیلے کو لے کر، اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ شاید ایک جگہ پر رہتی ہو لیکن اس کا تعلق دوسری جگہ سے ہو۔ اور بائبل میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ الکانا کے معاملے میں وہ ہنا کا شوہر تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ پہلے سیموئیل کے پہلے باب میں، پہلے سیموئیل میں وہ افرایم میں رہتا تھا، لیکن اصل میں اس کا تعلق بنی کہات سے تھا، لاوی کے قبیلے سے۔
سو اسے افراइمی اس کے علاقے افراइمی۔ میں رہنے کی وجہ سے کہا گیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے وہاں رہنے کی بدولت ہوا۔ صحیح۔ بھائی خالد، 21ویں آیت میں جو نئے کام سلیمان نے کیے ان میں یہ بھی تھا، اور اس نے ہیکل کے برآمدے میں وہ ستون کھڑے کیے اور ان کے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا، اور ان دونوں ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا۔ یوں ستونوں کا کام ختم ہوا۔ ہمیں ان ستونوں کے متعلق بتائیں، ان کے ناموں کا مطلب بتائیں اور ان کا خدا کے گھر سے کیا تعلق تھا۔ دراصل سلیمان خداوند کے گھر کے ان ستونوں کے نام رکھنے میں کامیاب رہا۔ خداوند کا گھر بنیادی طور پر عبادت کے لیے تھا، نہ کہ ان عمارت کی خوبصورتی اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اور بلکہ وہ سب سے پہلے عبادت خانہ عبادت کے لیے تیار کیا گیا۔ سلیمان اس میں بہت زیادہ کامیاب رہا جب اس نے ان 2 ستونوں کو ہیکل میں کھڑا کیا، اور ان میں سے ایک کو یاکن اور دوسرے کو بوئز کہا تھا، اور یہ عبرانی نام ہیں، اور لیکن یہ مطلب نام ہیں، اور ان کی اہمیت شاندار ہے کہ عبرانی میں اس کا مطلب کہ خدا مضبوطی یا قیام بخشتا ہے۔ بوئز کا مطلب ہے وہ جو اختیار رکھتا ہے، اور ان دونوں ستونوں کے نام خدا کی پرستش کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی پرستش کے لیے پہلے آپ کو اس کی نجات اور اس کی قدرت کو چکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو پاتا اگر کسی نے خدا کی قدرت کا جو نجات کے واسطے ہے مزہ نہ چکھا ہو، اور گناہ اور بدکاری میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، اور پھر اگر وہ پرستش کرتا ہے تو بھی بس دکھاوا ہے، یہ حقیقی پرستش نہیں ہے۔ اور خدا نے ان لوگوں سے جو اس کی پرستش کے ساتھ ساتھ اپنی بدکاری میں بھی مگن تھے کہا، تو اپنے سرورد کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔ بائبل کہتی ہے شریر کی دعا خداوند کی نظر میں نفرت انگیز ہے۔ جب فریسی ہیکل میں عبادت کرنے کو گیا جو خدا ترسی سے خالی تھا، خدا نے اس کی دعا کو عزت نہ دی۔ سو خداوند کی عبادت کے لیے پہلے ہمیں خدا کو اس نجات بخش قدرت کا تجربہ کرنا لازمی ہے جو گناہ اور بدکاری کی زنجیروں سے آزاد کرتی ہے، اور ابلیس کے قبضہ سے حقیقی آزادی کا تجربہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ خدا قیام بخشتا ہے اور اس میں خوبصورتی اور جلال و عظمت ہے۔ خدا کی عبادت کے ساتھ جلال اور عظمت کا ہونا بھی شامل ہے۔ جب ہم اس کے حضور عبادت کو لائیں تو خدا کی تعظیم اور عزت لازمی ہے کہ ہمارے دل اس کے حضور حلیم اور فروتن ہوں۔ سو خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس کی نجات بخش قدرت کا تجربہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے کہ خدا کے حضور ہمارا دل راست ہو ادب کے ماحول میں، کیونکہ اے خدا عبدالعباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیب ہے۔ ڈاکٹر احسام، ان 2 ستونوں کی بات کرنے کے بعد جن پر بہت اچھی گفتگو ہوئی، 38ویں آیت میں ہم اور حوض کے متعلق پڑھتے ہیں، اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک حوض میں 40 بت کی سمائی تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک حوض تھا۔ یہ حوض کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اور میں جاننا چاہوں گا حوض کا پانی کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، حوض کا پانی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کرے، خدا کے کلام کے پانی کے ساتھ۔ سو خدا کا کلام ایک ایماندار کو ہر وقت دھوتا ہے، یہ ضروری چیز تھی، اور حوض بھی اس کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ ہیکل کے اندر حوض بالکل سامنے تھا۔ حوض پیتل کی قربان گاہ کے بالکل سامنے تھا۔ کاہن خدا کی حضوری میں جانے سے پہلے اس حوض کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے، اور خدا کی حضوری میں وہ اپنے گرد و غبار کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دھوئیں، لیکن قربانی گزراننے کے بعد کوئی بھی کلام کے پانی سے دھل کر بھلائی نہیں پا سکتا جب تک کہ اس نے قربانی سے فیض نہ پایا ہو، اور یہاں اسی لیے قربان گاہ حوض سے پہلے آتی ہے۔ اور خداوند نے انہیں خود بتایا یوحنا 15 میں، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ جو میں نے تم سے کیا، جب کوئی ایماندار گناہ کرتا ہے تو خدا کا کلام اس سے دھوتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے، اور خدا کا کلام اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، پھر وہ خدا کے سامنے اقرار کرتا ہے اور وہ دھویا جاتا ہے۔ اور مسیح نے یہی کام زمین پر اپنے آخری ایام میں کیا جب اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔
बाइबल कहती है कि दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर अपने शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पहुंचना शुरू किया। सो माजी में हौज धोने और धुलाने के काम आता था। सो मैं कहना चाहूंगा कि वो महज हौज नहीं था बल्कि वो हर तरह से बहुत बड़ा था। और जैसा कि हमने पिछली इकसात में जिक्र किया कि हौज पर 12 बैल नक्श थे और उन दोनों सतूनों की चोटी पर सोसन का काम था। सो वो बहुत बड़ा था और उसका घेरा तकरीबन 30 हाथ का था और एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक 10 और 5 हाथ ऊंचा था। उस पर चढ़ना मुश्किल था और उसने उसके गिर्द 10 हौज और बनवाए जिससे वो कुर्बानी के जानवरों को पाक किया करते थे और काहिन खुदावंद की हजूरी में जाने से पहले धोया करते थे। सही। भाई खालिद, हम जानते हैं कि वो सतून हैकल के मुदखल पर थे, लेकिन वहां पर एक हौज था जो पहले हिस्से या सहन में था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था, यानी शमादान। जी, खैमा इज्तिमा में एक शमादान था। यहाँ उसने 10 शमादान बनाए, लिहाजा हैकल में शमादान क्या जाहिर करता है? जी, दरअसल खैमा इज्तिमा में सोने से बना हुआ एक शमादान था। उस हैकल में जिसे सुलेमान ने तामीर किया था वहाँ 10 शमादान थे, 5 जनूब की जानिब और 5 शमाल की जानिब। यकीनन शमादान की बड़ी तादाद की वजह हुजम था, हैकल का हुजम जो कि खैमा इज्तिमा से कई गुना बड़ा था। सो ये ज़रूरी था कि वहाँ एक से ज़्यादा शमादान हों। जो कुछ भी खुदा ने बनाने को कहा, चाहे वो खैमा इज्तिमा हो या वो हैकल में, उसका एक शानदार रूहानी मतलब है। हम शमादान में भी एक शानदार तालीम को देखते हैं जो रूल कुद्स की कुदरत के ज़मीन पर खुदा की गवाही देने के हवाले से है। हम इसे ज़करिया नबी की एक रोया के ज़रिए समझ सकते हैं जो ज़करिया उसके 4 बाब में है, जब खुदा ने उसे 2 शमादान जैतून के 2 दरख्त दिखाए। जब ज़करिया ने ये देखा तो खुदा ने उसे एक बात सिखाई और उससे कहा, ना तू ज़ोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। सो हमें खुदा की गवाही औरों तक पहुँचाने के लिए कुव्वत की ज़रूरत है। इंसानी हिकमत की कुव्वत नहीं, ना ही उसके फ़हम की कुव्वत, बल्कि खुदा के रूह की कुव्वत की। और एक बात कि जो शख्स पाक मुकाम में खुदावंद की खिदम करता और उसकी इबादत करता, उसे रोशनी और हिकमत की ज़रूरत है। मुझे रोशनी की ज़रूरत है ताकि मैं रोशन होकर खुदा की इबादत कर सकूं। इसलिए मुझे रूल कुद्स की ज़रूरत है कि मेरी आंखों को खुदावंद की इबादत के वास्ते खोले। सही। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, सवाल पूछिए। पहले सलातीन के 26 बाब की 7वीं आयत में लिखा है उसमें 2000 बुत की समाई थी, लेकिन दूसरी तवारीख के 4 बाब की 5वीं आयत में लिखा है उसमें 3000 बुत की समाई थी। क्या यहाँ कोई तजाद है? 2000 या 3000, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि तवारीख की किताब बातों को मुकम्मल तौर पर पेश करती है और फजल जो कि इंसानी ज़रूरियात की तकमील से कई गुना बढ़कर है। दोनों तवारीख की किताब इंसानी ज़रूरियात की बात करती हैं और फजल की जो उसकी तकमील है। सो हौज में गुंजाइश कितनी थी? वो इतना बड़ा था कि उसमें 3000 बुतों की समाई हो सकती थी। वो उसे 2000 तक भरते और ये वो मिकदार है जो हमेशा हौज में रहती थी। गुस्ल की गुंजाइश छोड़ने के वास्ते उसे सर तक ना भरते, क्योंकि 3000 तो हौज की मुकम्मल इस्तेदाद थी और इसका इस किताब में जिक्र इस किताब की खसूसियात की वजह से हुआ। सो कोई फर्क नहीं है, ये उस तादाद की और असल मिकदार की बात है जिसकी हौज में गुंजाइश थी। भाई खालिद, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जब भी हम खुदा के ज़मीनी घर यानी खैमा इज्तिमा या हैकल के मुतालिक पढ़ते या फिर सुनते हैं, तो खुदा को ज़मीन पर घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? सुलेमान ने वो हैकल क्यों बनाई जो ज़मीन पर खुदा का घर कहलाए?
दरअसल सरदारों के अहद के बाद और शरीयत के दौर की शुरुआत में सरदारों के अहद और शरीयत के दौर के मुतालिक कुछ बताइए। जी, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा के अपने लोग थे, उसने उन्हें छुड़ाया और मिस्र से निकाल लाया जो गुलामी का घर था। खुदा ने अपने लोगों को बताया कि वो उनके दरमियान रहेगा और अपना नाम ऐसी जगह में रखेगा जहां इंसान ना सिर्फ खुदा तक पहुंच सके बल्कि उससे मुलाकात कर सके। सो ऐसी कोई जगह होना लाजमी थी जहां इंसान खुदा से मुलाकात कर सके। इसलिए पुराने अहदनामा में हर एक घर में, चाहे वो खैमा इज्तिमा हो या वो हैकल हो जो सुलेमान ने तामीर की, एक कुर्बानी लाजमी थी, और कुर्बानी मसीह की सलीब की तरफ अजीम और ख़ूबसूरत और अहम इशारा है। वो बुनियाद जो मुलाकात का मुकाम है जहाँ खुदा इंसान से मिलाप को कबूल करता है, सलीब है। ये मसीह की कुर्बानी है। सो खुदा के लिए ज़मीन पर एक घर लाजमी था जहाँ खुदा इंसान से मुलाकात कर सके, जहाँ खुदा अपने जलाल का इजहार करे, अपने इख्तियार का इजहार करे। ये ज़रूरी था कि सुलेमान हैकल की तामीर करे क्योंकि ये खुदा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी थी जो दाऊद की नस्ल को दी गई। खुदा ने दाऊद के दिल में डाला कि खुदा के लिए एक घर बनाए और वो उस हैकल को तामीर करने पर राज़ी था, लेकिन खुदा ने दाऊद को चंद वजूहात की बुनियाद पर ऐसा करने से बाज रखा। लेकिन उसने ये काम सुलेमान को दिया और दाऊद ने उसकी तामीर में हिस्सा डाला और कम अज़ कम दो काम किए। और पहला काम तो घर को तामीर करना था और यही उसकी ख्वाहिश थी। खुदा ने उसकी कदर की। यकीनन। दूसरा काम ये था कि दाऊद ने उस घर को तामीर करने की अपनी ख्वाहिश के तहत बहुत सारा मुआद इकट्ठा कर लिया। दाऊद ने छोटी बड़ी सब चीज़ें इकट्ठा करके सुलेमान को दी। दाऊद की ख्वाहिश थी और उसने मुआद तैयार कर लिया, लेकिन तामीर सुलेमान ने की। ये अच्छी बात है कि खुदा इंसान के दिल और उसके एहसासात की कदर करता है। हालांकि दाऊद ने हैकल को बजाते खुद तामीर ना किया, तो भी खुदा ने उसकी ख्वाहिश और उसे तामीर करने की चाहत की कदर की। यकीनन खुदा ने दाऊद की उस ख्वाहिश की तस्दील ना की। डॉक्टर इसाम, 22वीं आयत में सुलेमान ने एक तवील मगर खूबसूरत दुआ की है जिसमें खुदा का जिक्र है कि हैकल में उसकी इबादत कैसे की जाए और लोगों की रूहानी हालत कैसी हो। लेकिन हम 44 आयत से पढ़ते हैं, अगर तेरे लोग खा किसी रास्ते से तो उनको भेजे अपने दुश्मन से लड़ने को निकलें, और वो खुदावन से उस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुक करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना। और अगर वो तेरा गुनाह करें, क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं जो गुनाह ना करता हो, तो उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाले कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाए, खा वो दूर हो या नजदीक। तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए और रजूल आए और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की। सो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको असीर करके ले गए अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादाओं को दिया और शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया और उन सब की सब खताओं को जो उनसे तेरे खिलाफ सरजद हो माफ कर देना। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा तारीख में कब हुआ? खुदा बहुत अजीम है और ऐसा तारीख में हो चुका है, लेकिन ये इंसानों के मामले में खुदा का सुनहरा असूल है और खुदा बहुत देर पहले दरवाजा बंद कर देता अगर उसका फजल बेबहा ना होता। और जैसा कि हमने पिछली साथ में जिक्र किया कि जब उन्हें असीर करके ले जाया गया तो हम देखते हैं कि पहले शुमाली रियासत और फिर जनूबी रियासत और फिर वो कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यिर्मयाह 25 के मुताबिक असीरी की एक खास मुद्दत थी, जैसे ही वो तौबा करें उन्हें वापस लाया जाए। और यहाँ मैं पूछूंगा क्या अब रहम बाकी है? तो जी हाँ, बिल्कुल बाकी है। फिर चाहे उनकी कमजोरियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन रहम बाकी है। जी हाँ, बेशक उन्होंने चाहे जो भी गुनाह किए उनके लिए यिर्मयाह के 25वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, इसीलिए रब्बुल फाज फरमाता है चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबुकत नजर को
बुलावा भेजूंगा, खुदा फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क और उसके बाशिंदों पर और उन सब कौमों पर चढ़ा लूंगा। यकीनन ये नबूवत उससे पहले की है। जी, ये नबूवत पहले की असीरी है, से, बिल्कुल। सही। और उनको बिल्कुल नेस्तो नबूद कर दूंगा और उनकी हैरानी और सुस्कार का बाइस बनूंगा। बल्कि मैं उनमें से खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हा और दुल्हन की आवाज, चक्की की आवाज और चराग की रोशनी माकूफ कर दूंगा, और ये सारी जमीन वेरान और हैरानी का बाइस हो जाएगी, और ये कौमें 70 बरस तक शाहे बाबल की गुलामी करेंगी। वाज़ेह है। जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाहे बाबल को उसकी बदकारी के सबब से सजा दूंगा, और 70 बरस के पूरे होते ही खुदावंद अपने लोगों को तौबा के लिए फेर लेगा और उन्हें असीरी से निकालूंगा। और ऐसा ही ज़रे बाबल, अजरा और नेहमिया के दिनों में हुआ जब वो असीरी से लौटे। यानी असीरी जो थी यहोयाकीम बादशाह के अहद में थी। सही। भाई खालिद, मैं आपके सामने अब 62वीं आयत को पढ़ूंगा। और बादशाह ने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजरानी, और सुलेमान ने जो सलामती के ज़बियों की कुर्बानी खुदावन के हजूर गुजरानी, उसमें उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़े चढ़ाईं। कुर्बानी में ये तादाद क्यों है? दरअसल यहाँ सलामती की कुर्बानी पर जोर दिया जा रहा है, और अहबार की किताब से हम ये समझ सकते हैं कि ये शुक्र गुजारी है, और ये वाज़िह है क्योंकि खुदा ने उन पर इतना करम किया और उन्हें वो बादशाह और घर दिया, तो बदले में उसकी शुक्र गुजारी करना तो बनता था। सुलेमान के दौर पुराने अहदनामे में शुक्र गुजारी और सलामती के ज़रिए थे, ताकि एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखी जाए और खुदा की शुक्र गुजारी की जाए, और कुर्बानियाँ कसरत से शुक्र गुजारी करना। ठीक है, आपका शुक्रिया। अब वक्त है कि हम मेहमानों के साथ मिलकर किस्त की दोहराई करें। हिराम के मुतल्लिक कुछ बताएं, जो सूर का बादशाह था जिसे सुलेमान ने बुलवाया था। हिराम सूर के मुल्क का बाशिंदा और एक इब्रानी औरत का बेटा था जो इसराइल के एक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। खुदा ने उसे पीतल के काम में महारत बख्शी थी, सो सुलेमान ने उसे बुलवाया ताकि वो खुदा के घर के लिए अपने हुनर के वसीले अच्छी चीज़ें बनाए। ठीक है, वो 2 सतून जो सुलेमान ने खड़े किए, याकिन और बोएज, रूहानी तौर पर क्या जाहिर करते हैं, ये बताइए। याकिन और बोअज इब्रानी नाम है। याकिन का मतलब है खुदा मजबूती या क़याम बख्शता है, बोअज का मतलब है वो जो इख्तियार रखता है, और इन 2 सतूनों के नाम खुदा की परस्तिश को पेश करते हैं। खुदा की परस्तिश के लिए एक शख्स को उसकी नजात और उसकी कुदरत को चखना होता है। खुदा की परस्तिश में तहजीब और एहतराम और ताज़ीम लाजमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप जानते हैं कि सबा की मलिका दूर के मुल्क से सुलेमान की हिकमत के मुतल्लिक सुनकर आई? लिहाजा इस दौरे का क्या मफहूम है? सबा की मलिका सुलेमान की हिकमत से और उसके खादमों के काम और उनके मलबूसात और उनके घर के कानून से हैरान हुई। लिहाजा हम इन बातों से रूहानी तौर पर क्या सीख सकते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि सुलेमान बादशाह की दौलत ने उसकी गवाही पर कुछ मनफी असरात मुरतब किए या फिर नहीं? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।